अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई मुहम्मद आसफ खिची। तुसी देख रहे हो किसान पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक पेज। तो दोस्तों आपने सामने एक ट्रैक्टर है तो मैं इंदिया काफ़ी वीडियो मैं भी तकिया ने और कुछ दोस्तों ने मेरे नाल इंदिया वीडियो शेयर भी की हैं। तो मैं जनाब अज उस ट्रैक्टर ते और उस लोकेशन ते पहुँचा तो भाई होरी भी अपने नाल मौजूद ने। उन्होंने को जानांगे कि आपां किस जगह ते मौजूद हैं और ये ट्रैक्टर मॉडल केड़ा है और माशाल्लाह इन्हां ट्रैक्टर नूं ना बहुत ही खूबसूरत बना दिता है। तो मतलब है साडे एरिए दे विच ये पहला ट्रैक्टर है और भाई होरी इन्ना शौक कीता है तो काफ़ी सारियां चीज़ां ये ट्रैक्टर दे विच तब्दील भी मैनूं नज़र आईयां ने और बड़ियां खूबसूरत भी नज़र आईयां ने। तो भाई रांदे नाल गलबात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई जी की हाल चाल है? अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक दे शुक्र। भाई जी पहले तो अपना तारफ दोस्तों करा दे चलो। मैं जी अहमद हसन भट्टू मंडी अहमदाबाद तो मियाँ सरफराज भट्टू दे ज़रई फार्म ते ये ट्रैक्टर मौजूद है जी माशाल्लाह। तो ट्रैक्टर बहुत तुसी खूबसूरत बनाया जी, जिथे नज़र पैंदी है ना एक बारी बंदा खुश हो जाता है। ट्रैक्टर तो माशाल्लाह तुहाडा दिल मेरा राजी हो रही है। हाँ जी क्यों नहीं। तो माशाल्लाह पहले तो ये दसो भी ये मॉडल केड़ा है जी? ये मॉडल है जी 2023 मॉडल है जी। जी और अपने को किन्ने ट्रैक्टर मौजूद ने? अपने को ट्रैक्टर मौजूद ने जी दो मौजूद ने जी। एक 18 मॉडल है ए वाला जी? हाँ जी ए 18 मॉडल है जी। ठीक हो गया। इनू भी बंपर काफ़ी खूबसूरत लगा हुआ है। ये किहड़ी जगह का बंपर लगा हुआ है जी? ये जी नूरपुर का लग्या है, नूरपुर नहर का जी। अच्छा जी, इतने अपने करीब ही है? हाँ जी कसूर वाले एरिए जी। अच्छा ठीक हो गया जी। माशाल्लाह। अच्छा ये अपना 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर तुसी पहली बार इस्तेमाल किया या अगे भी इस्तेमाल करते रहने? नहीं जी इस तो पहले एक इस्तेमाल किया है जी 2022 मॉडल सी जी। ठीक हो गया। जिस टाइम असी परचेज किया सी वो ट्रैक्टर की कीमत है सी 32,83,000 जी। जी तो उन्हें फिर सानू जी अगे मजीद जिसले असी वाया सानू पता लग्या भी 4 व्हील की चीज़ है 2 व्हील की चीज़ है जी। उस लिहाज नाल फिर असी 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। नहीं तुसी 4 व्हील और 2 व्हील का डिफरेंस वेख्या है? वेख्या जी। कैसा महसूस किया और किसान भाइयों तुसी की मशवरा देंदे हो? किसान भाइयों ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ 4 व्हील ड्राइव ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ 4 व्हील ड्राइव ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵੋ जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ठीक हो गया जी। 2 व्हील ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ अच्छा ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ तुसी ਜੀ। इंदे तू काम भी लैंदे हो या बस जिन्ना इनू सजाया सिर्फ तोरे फेरे वास्ते है? ਇਹਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਸ ਟੋਰੇ ਫੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਲੀ ਗਿੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ weight ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ जी 8 weight ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ 26 ਗਿਆ ਜੀ। kg ਵਾਲਾ ਜੀ। ठीक हो गया जी। ਇਹ ਜੀ ਪੱਤੋ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਸ਼ਦ ਨਿਆਜ਼ ਮਗਰਾੜ ਔਰ ਛੱਤ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा मिरगाड मैनू ना काफी मिरगाडों को जड़ा ना फर्क लग रही है, भारे लग रहे ने। ये पहली दफा इन्हां कोल ही बनवाए ने या कि पहले भी किधरे चेक कीते ने मिरगाड? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक हो गया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜੀ। ਛੱਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਸਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਗਏ ਦੋਸਤੋ ਮੈਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਤੇ ਕੁਛ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਰਗਾੜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਰਾਸ਼ਦ ਨਿਆਜ਼ ਪੱਤੋ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਰਗਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਮਰਗਾੜ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਭਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਸ਼ਦ ਹੋਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਮਰਗਾੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟੇਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੇਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ 4x4 ਦੇ ਮਿਰਗਾੜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਟੇਕਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਸ਼ਦ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਕਨੋਪੀ ਹਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੋਪੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਕਨੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਉਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਾਸ਼ਦ ਨਿਆਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਊਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 385 ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਨੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਫਿਟਿੰਗ ਇਹਦੀ, ਐਂਗਲ ਵਗੈਰਾ, ਹੂਟਰ ਸ਼ੂਟਰ ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਠਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈ ਰਾਸ਼ਦ ਨਿਆਜ਼ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਨੋਪੀ ਬਾਈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਨੋਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਰਾਸ਼ਦ ਨਿਆਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲਾਸਾ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਰਨਲ ਸਰਵਿਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸਾ ਦੇ ਟਾਇਰ ਕੇ ਪਰ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਾ ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਸਾ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ 4x4 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਲਾਸਾ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ 385 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸਾ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਨੀਅਨ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ, ਜਰਨਲ ਦੇ, ਪੈਂਥਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਸਾ ਦੇ ਟਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਟਰਾਲਾ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਟਾਇਰ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 385 ਦੇ ਸਾਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਲਾਸਾ ਦੇ ਟਾਇਰ ਡਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਸਾ ਦਾ ਟਾਇਰ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ 385 ਮਿਲਤ ਟਰੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ 23 ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ, ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਗੇਅਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਗੇਅਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ, ਲੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਚ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 500 ਘੰਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪੀਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੀਸਰਾ ਗੇਅਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਹਾਲੇ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀਚ ਇਹਦਾ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ 500 ਘੰਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੀਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੱਚ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦੀ ਤਗੜੀ ਹਿੱਚ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਚੰਗਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਇਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਲਾਸਾ ਦੇ ਅਤੇ ਨਿਊਲੈਂਡ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਛਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੀਟ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਸੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਟਾਪਾ ਲਗਵਾਇਆ 4x4 ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਟਾਪਾ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ, ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇ ਰੁਪਈਏ ਲਾਏ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੋ ਟੁੱਟਾ ਖੜਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ 4x4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਨੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਇਹਦੀ ਜੈਨੀਅਨ ਰੇਸ ਕਢਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਡ ਵਾਲੀ ਜਨਾਬ ਰੇਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਡ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਰਾਡ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਇਸ ਰੇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਰ ਫਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਰ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ, ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਰਾਡ ਵਾਲੀ ਜਨਾਬ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਜਨਾਬ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਮਿਰਗਾਰਡ ਅਤੇ ਕਨੋਪੀ ਅਤੇ ਬੂਫਰ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।